नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन दर्शक बंधु से ओडिया अस्मितार प्रतीक ओडिया साहित्यर साधक साहित्यर सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ और मूर्तिदेवी सम्मान रे सम्मानित एथर पद्मभूषण रे मनोनीत आज खोला कथार हॉट सीट रे साहित्य सर्जनार सारस्वत साधिका श्रीमती प्रतिभा राय। श्रीमती राय खोला कथा को स्वागत। नमस्कार। विलंबर हेले भी आपण पद्मभूषण पाई अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। नहीं विलंबर बोली मु भावुनी मु तो पाई आगु पद्मश्री पाई गोटे पद्म तो पाई कौन आप देखु देशर सर्वोच्च साहित्यर सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पाई सारी मूर्तिदेवी सम्मान रे सम्मानित हो सारी किंतु पद्मभूषण रे सम्मानित हबार अनुभव केमिति? निश्चित खुशी हेली खुशी हेनी बोली कहबेनी निश्चित खुशी हेली आ बेसी खुशी हेली कौन पे जानती बेसी खुशी हेली गोटे कृति जितेबाला सम्मानित हुए देश द्वारा बा विदेश द्वारा सेतेबाला से कृतिटा कृति ही न थाए सी हो जाए थे गोटे राज्य गोटे देश ना गोटे भाषा। आज जो सम्मानटी मत मिलला बोली आपण कहउचंती सेटा मते मिलनी मिली मोर भाषा को मो मातृभाषा को मो राज्य को मोर संस्कृति को। आप देखो प्रथम जो लेखालेखि करेंगे प्रथम लेखा जो प्रकाशन हो लेखा उपर आपणकर ना बाहरी से समय अनुभव से समय जो अनुभव ता संगे तुलनीय नुहे अतुलनीय माने से समय जो सरल निष्पाप एवं निसर्त अनुभव से जो पुलक पहली पुलक माने सृजनर पहली पुलक सह आउ कहीं तुलनीय नुहति। कौठु प्रेरणा पाई लेखालेखि केमती आरंभ करथिले? मु भावे जे मु बोधे जिते बड़े कुआ कुआ कांदिली कवितार कांदिली कारण मो भावे ये कहूँ जे मो सह गोटे प्रवृत्ति जन्म होता मो अंतर भितर जे मोर जिते बुझार हेतु हेबा आमे कहू हेतु हेबा दिन ठारू बुझा बयस हेबा दिन ठारू मते सबुथिरे उद्वेलित हेली दुखरे उद्वेलित हेली सुखरे उद्वेलित हेली आउ सौंदर्य उद्वेलित हेली एवं कौन गोटे गारेली विभोर हो गली। मु ग्राम्य प्रकृति आसी ग्राम्य झील मु सहरी झील नुहे मोटे किंतु मोर से जो ग्राम बालिकुदा चित्र चरित्र को प्रथम आंकी नहीं मो बोर मुह को प्रथम आंकी हाँ मो बोर नाक उपर गोटे डायमंड थिला मु लिखी गोटे सुंदर फूल फुटे कुंजलता 5टी पाखड़ा नाली फूलटे भारी सुकुमार ता दे उपरे गोटे शिशिर बिंदु पड़े जमती दिसे मो बो नाक फली से डायमंड टी आपन को बो आपन को प्रथम चरित्र थिले लेखा प्रथम चरित्र कहबिनी प्रथम उपादान प्रथम एलिमेंट वाह प्रथम एलिमेंट। तो देखंतु 60 दशक रे आपन लेखा लिखि आरंभ कले 60 सीरियसली 60 दशक लेखा लिखि जतबे कॉलेज को आसी किंतु जतबे मु प्रथम लेखा भी लिखुथिली मु जो दिन ठोर मोर लेखा प्रकाश पाइला षष्ठ श्रेणी पढ़ुली कि सप्तम पढ़ुली मीना बजार लेखाटी प्रकाश पाइला से दिन ठूँ मुझे सीरीयस हो गली गोटे सीरीयस साहित्य कविता कविता आरंभ कविता हाँ कविता समस्ते ही आरंभ करती बर्तमान भी मु उपन्यास कविता लिखुची किंतु आपन को लोके जानि छन नोवेलिस्ट हिसाब रे नोवेलिस्ट बोली उपन्यासिक भाव रे मु तो उपन्यास मो कविता ही लिखे से माने जानि परनांती कविता पढुचंती बोली किंतु देखम जेतले 60 दशक रे सीरियसली लेखा लिखि कले सीरियसली हां लेखिका भाव रे से समय रे कोन सब असुविधार सम्मुखीन होतले? मु किछि असुविधार सम्मुखीन होइनी। तार कारण होची मु कोन असुविधा कोन मु तो हॉस्टेल रे रहउतली गोटी असुविधा थिला मु स्टडी आवर रे कविता लिखुतली जहाँ पे मु 2-3 थर दंडित होइची सुपरटेंडेंट पाखरु असिस्टेंट सुपरटेंडेंट पाखरु सेतिक ताले एईटा बड़ खबर दर्शक मानक पई ये बड़ खबर जे कविता लेखिकी आपण दंडित होइची माने गाली खाइची जे एईटा स्टडी आवर रे तबले कोन ए सब कोन लेखा लिखि चलची सब किंतु अमानिया मन मानु नथिला ना कविता ऊपर निरीखी रखुतला। हां कविता बोलो माने नहीं से आग निज को लिखे नब साहित्य तो बोल करा नुहे ना हाँ नहीं से आग निज को लिखे नब से यही उद्वेलित कर दिए जिते बड़े आपण
ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ ସମୟର ଲେଖା କେତେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା? ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଠି ପାଉଥିଲି, ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଁଟି ଲେଖୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭୟ ଥିଲା। ମୋର କବିତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁଟି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆଉ ଇଏ ହାଇପର କନେକ୍ଟିଭ ଯୁଗର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଠକ ସମାଜର ମୁଁ ଆଦୃତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁଛି, ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଲେଖକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ନାହିଁ ନା। ସେ ଆପଣ ଚରିତ୍ରଟାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଚରିତ୍ର ମୁଁ ତିଆରି କଲି କେଉଁଠି? ଚରିତ୍ର ତ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଟାଣି ଆଣେ। ସମାଜରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। କେଉଁ ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେମର କରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ? ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ, ଭୋକରେ, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ବୈଷମ୍ୟରେ, ସମାଜର ବୈଷମ୍ୟରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। କେତେ ପ୍ରକାରର ବୈଷମ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଥାଏ। ରାଜନେତାମାନେ ବି ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ନେଇକି ଭାଷଣବାଜି କରିଥାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବି ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ରଜାକୁ ବି ନେଇ ସର୍ଜନା କରେ, ପ୍ରଜାକୁ ବି ନେଇ ସର୍ଜନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଜନା ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ କି? ନା, ଆଦୌ ସହଜ ହୁଏନି। କି ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳେ କି? ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ କେହି ଲେଖିନଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ଆଗରେ ପାଠକ ନଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁ ସାହିତ୍ୟ, ଚାଲୁ କବିତା, ଚାଲୁ ଗପ, ଇଏ ଚାଲୁ ସାହିତ୍ୟ, ଚାଲୁ ଗପ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଚାଲୁ ସାହିତ୍ୟ, ଚାଲୁ କବିତା, ଚାଲୁ ଗପ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଗିମିକ୍ସ, ଏବେ କବିତାର କିଛି ଢଙ୍ଗ ନଥିବ, ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ସେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେମିତି, ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସିରିୟସଲି, ସେଇଟା ସିରିୟସ୍ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା, ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ, ବୈଶାଖ, ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି? ସେଇ ବହିଟି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଔପନ୍ୟାସିକା ହେଇକି ରହିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ ତା ଆଗକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖି ସାରିଛି। କାହିଁକି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଉପନ୍ୟାସିକାର ହିସାବରେ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତରୁ ଛାପିଲି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ। ହଁ, ଯଦି ମୋର ସେ ବହିଟି ଚାଲିନଥାନ୍ତା ମୁଁ କେତେ ଥର ହାତରୁ ଛାପି ପାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ସିନା ଛାପି ନଥାନ୍ତି, ମୋ ଭିତରର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଳନ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳନ୍ତିନି ସହଜରେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ବି ସାହିତ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ କେହି ଉଠିପାରିବେନି କୌଣସି ଜିନିଷ। 1985 ଆପଣଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟା କହିଲେ? ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ହଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲେଖିକା, ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିକା ଆପଣ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 2022 ମସିହାରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମିଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଡେଫିନେଟଲି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲି, ପଲିଟିକାଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧରି କହିବି ଯେ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ମଣିଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାନ। ମୁଁ ଏହା କହିବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ରୋଲ୍ ଥାଇପାରେ। ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି। ତାହା ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି, ସେଟା ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବ୍ୟାସଙ୍କଠୁ ଆଣିଛି। କହିଲେନି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଲେଖା ସରିଛି, ବ୍ୟାସ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏଇଟା ଲେଖା ସରିଛି ଆମର ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ର୍ୟୁମର ଉଠିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିଲି, କିଛି କହିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିନଥିଲି କେଉଁଠି। ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାହା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ତା ଯେତେବେଳେ 15ଟି 16ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଗଲା, 16ଟି କି 20ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହେଲାଣି ଭାରତବର୍ଷର, ଇଂରାଜୀରେ, ରଷିଆରେ, ହଙ୍ଗେରିଆନରେ ସେ ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟିଏ ଭଏସ୍ କାହିଁକି ରେଜ୍ କଲେନି ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଠୁ ସେ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଲେଖିବା ପରେ ମୁଁ ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, କେତୋଟି ଭାଷାରେ ପୁରାପୁରି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନାଁ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ସେମିତିଆ ବହି ଲେଖି ଛାପିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଚୋରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଚୋରିଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ସାହିତ୍ୟିକର କାମ ନୁହଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଆପଣ ନାରୀର କଥା ଆଉ ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀକୁ ନାୟିକା କରି ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ
ଭାବେ ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ନାରୀ ନାହିଁ ତ ମାନବ ଜାତି ନାହିଁ। ନାରୀ ଯଦି ଶେଷ ପାଇଯିବ, ନାରୀ ଯଦି ହାରିଯିବ, ନାରୀ ଯଦି ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ମାନବ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ନାରୀଟିକି ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳା ଅବଳା କରିକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ରାସ୍ତାରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ବା ପାଗଳି ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ନାରୀ ତ ରହିବନି, ଆଉ ମାନବ ସମାଜ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିବ? ତ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ସାଧାରଣ ନାରୀକୁ ନିଅନ୍ତି, ନାୟିକା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଏ, ସେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ହେଉ ବା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉ, ସେମାନେ ମୋ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଉଁଟିଥାଏ। ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ତୋଳି ଆଣିକରି କଳ୍ପନା କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରେନି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି ହୁଏତ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପଥରର ରଙ୍ଗ ଥିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ବୋହୂ ଥିଲେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭୋଗିନଥିବା ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କେମିତି ତାକୁ ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି? ଦୁଇଟି ଛାୟାର କାହାଣୀ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବତେଇଛି ଚରିତ୍ର ଆଉ ଲେଖକ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଲେଖକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଘଟଣାଟା ତ ଖାଲି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିବ ନା। ଆଉ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଯିଏ ଅବହେଳିତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଫଟକିନି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଗଢ଼ି ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ବେଳ କରେ, ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେ ନିଜେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉନି, ମୁଁ ସେଇଆ ପାଲଟିଯାଏ, ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚରିତ୍ର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି? କଥା ହୁଏ। ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପ୍ରେମ ଆଉ ନିର୍ଭୟତା, ଏ ଦୁଇଟି ନଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଆଶାବରୀ, ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ବାହା ହେବନି, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁନି ବାହା ହେବ। ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ନା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର? ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ଥିଲା, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ସେ କାହାଣୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ପ୍ରେମ ଚାହୁଁନି। ତ ଇଏ ଟିକେ ଫାଣ୍ଟାସି ଲାଗୁନି? ଫାଣ୍ଟାସି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଆର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସେ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରୁ, ଅବୈଧ ପ୍ରେମରୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରେମ ଆଦୌ ଅବୈଧ ନୁହେଁ। ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ିଛେ ବୋଲି ସେଇଟା ଅବୈଧ ହେଇଛି। ପ୍ରେମ ଯଦି ସହଜାତ ମଣିଷ ମନରେ ଆସେ, ଆଉ ସତ୍ସାହସ ଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଭୟ ନ କରି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ, ସେ ପିଲାଟିକି କୋଳେଇ ନେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ ଯେ ଏ ମୋ ପିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇନି। ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି କହୁଛି ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି, ଖାଲି ପ୍ରେମ କରିବି, ତାର ବାପା 2ଟା 3ଟା ବାହା ହେଇ ସାରିଲେଣି। ସେ କହୁଛି ବିବାହଟା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ, ବିବାହ କରିସାରିଲେ ଜୀବନ ଏକଦମ ଦୁର୍ବିସହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆଦିଭୂମି, ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ବଣ୍ଡା ସେମିତି ନଙ୍ଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବଣ୍ଡାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ। ତ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଟିକେ ବିଫଳ ହୁଏ କି? ବିଫଳ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହିବିନି। ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ରାତାରାତି କରେ ନାହିଁ। ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ସମାଜ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ସେଠିକି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଚାହିଁଛି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ମାଟିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବଣ୍ଡା ସେ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେତେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆର ଘରେ କେହି ଉପାସ ରହିବେନି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଜଣଙ୍କର ଘର ସଫର ହେଇନି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମଣିଷ ମାରିକି, ସେ ତ ମଣିଷ ମାରିଦିଅନ୍ତି ବେଶୀ, ମାଣିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ଛପର ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଇଏ କରିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଘରର ଛପର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ବର ନିଜେ ବାଛିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଅଛି। ହଁ, ସେମାନେ ହଁ ନ କହିଲେ ବାହାଘର ହୁଏନି। ଆଉ ଦହେଜ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଯୌତୁକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ନାରୀବାଦୀ ବୋଲିକିରି, ତ କ'ଣ ସମାଜରେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାହିଁକି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତିନି? ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ଅଧିକ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲାଣି। ଓ ଯାହା ହଉ, ନା ନା, କାହିଁକି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସମାଜ ବଦଳୁଛି ନା। ତ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟ
पुरुष निर्यातना को लेकिन लेखा लिखि ମୁଁ आरंभ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇକରି ବି ମୋର ଗଳ୍ପ ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବେ, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ପୁରୁଷମାନେ କିପରି ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ये हाइपर कनेक्टिव जुगरे साधारण लोके साहित्य ठारू दूरे जाउछंती ना साहित्य साधारण लोकंक ठारू दूरे जाउछि। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବି ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ବି ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସିନେମାଟିଏ ଦେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସିରିଆଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଷଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। प्रेजेंटेशन बड़ जिंस ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ବଡ଼ କଥା। तो ओडिया भाषार स्तर को माने केमती देखंती अन्य जगह रे। ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲେଖା ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରକମ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ। किंतु साहित्य रे साहित्यिक मानकर गोटे अनुशोचना रहउछि, तांकर सबले अभियोग रहउछि जे अधिकरु अधिक ओडिया बही इंग्राजी रे ट्रांसलेट हेउ नाही, कारण कोन? ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କେହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ନାହାନ୍ତି, ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ସବୁ ବହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୋର ସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବା ଇଂରାଜୀରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଛି ବାଛିକିରି କେତେକଟା ବହି ନିଶ୍ଚୟ খুব ଭଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। साहित्य कोन सीमा सरहद माने ମାନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କୁ କାହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ? साहित्य पई भाषा एक प्रतिबंधक। ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଷାଟି ଭାଷାନ୍ତର ହୁଏ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିଯାଏ, ସେ ତାର ନିଜର ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଭାଷାନ୍ତର ହେଇକିରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ସାରା ପୃଥିବୀର ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅମୃତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଅମୃତ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଟିକେ ଦର୍ଶକରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅମୃତ ନୁହେଁ? ଅମୃତ ଆଉ କ'ଣ କି? ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖୁସି ଦେଲା, ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି ପ୍ରକୃତିରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅମୃତ ପାଉନାହାନ୍ତି? 50 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସାମାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରର କଥା ବ୍ୟଥା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି ନା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତା ଦେଖେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ନ ଘଟିବା ଉଚିତ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ମାଟି ଉପରେ ବସି ରକ୍ତର ସାହିରେ ଲେଖେ, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ତାର ମାନେ ହେଉଛି ତୁମେ ମାଟିଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତୁମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତୁମ ମୂଳ ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି, ତୁମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବନି। ପୃଥିବୀଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେବ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି କ'ଣ ଲେଖିବ? ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ଲେଖିବାର କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା, ସେଠି ହେଲେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ରକ୍ତ। ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀର ପିଲା, ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମରିଯାଉଛି, ମୋର ହୃଦୟରୁ ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତ ଗୋଟେ ମାଆର ପିଲା। କବିତାରୁ ଉପନ୍ୟାସ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା? ସେ ଗୋଟେ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କବିତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି କି? ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବଡ଼ କାନଭାସ୍, ବଡ଼ କାନଭାସ୍, ବଡ଼ କାନଭାସ୍। ମୁଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏତେଟା ଜିନିୟସ୍ ନୁହେଁ କବିତାରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଭଳିଆ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଳରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେୟା। ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନ। କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିବି ଗିରି ଶିଖରେ ଲୟ ରଖି ଚାଲିବି ନିଖର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗିରି ଶିଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୀର୍ଷରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସେ ଦର୍ଶନ ହେଉ, ଶେଷ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମତ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି? ହଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲାଣି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କାଲି ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ କଥା ଆଲଭିନ୍ ଟଫଲର ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ଜନ୍ମ ହେବ ଯାହାର 3ଟା କିଡ଼ନୀ ଥିବ। ଶେଷ ଥର କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ଶେଷ ଥର ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଇଲିଆନାର ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଯାଇଛି ଯେ ପତିଦତ୍ତ ବାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି। ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଭିତରକୁ ଯାଇନି ପରା। ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଲିଆନାକୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ କରି କହିଥିଲି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହାରି ବି, ଏପରିକି ଭିଆଇପିଙ୍କର ମାନେ। କେବଳ ରଜା ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଥିଲେ ନା,
ବର୍ଷଟିଏ ପାଇଁ କେହି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନାହିଁ ସେ ହେଇନାହିଁ। ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ହୁଏତ ଆ ଭିତରେ ଯିବିନି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟିକେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସୁଧୁରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯାଇକରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣରେ ନାରୀଟିଏ ନିର୍ଯାତିତ ହୁଏ ବା ଓଡ଼ିଶାର NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁହଁ ଖୋଲେ କଲମରେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କଲମରେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ଖୋଲା କଥାରେ ସମୟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୋଲା। ନମସ୍କାର।